distance formula you have studied in the 10th class also to find the distance between any 2 points. If a in bracket x1 comma y1 and b in bracket x2 comma y2, these are any two given points, then distance between these 2 points A and B, or length of segment joining the points A and B, is given by the distance formula, and the distance formula is length AB equal to, or distance AB equal to, square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. This one is the distance formula to find distance between any 2 points. Now here, second result, instead of any 2 points, if we have any point and a line, in that case, to find the distance between a point and the line, we have to make the use of another result. In general, if we consider distance between point and line, a line contains infinite points. Joining these points, every distance will be different. लाइन वरती इन्फायनाइट पॉइंट असेल आणि त्या प्रत्येक पॉइंट पासून जर आपण गिवन पॉइंटचा डिस्टन्स कन्सिडर केला तर प्रत्येक डिस्टन्स हे डिफरंट असेल. देयर इज a unique distance that will be always same or constant, and that distance will be the perpendicular distance of line from the point. Perpendicular distance of any line from the point. Almost 80% of the questions in the circle from objectives and 60% of the questions in the circle from board, they just depend on perpendicular distance formula. Find the perpendicular distance between the point and the line. Consider that coordinates of the point are given x1 comma y1, and equation of line is ax plus by plus c equal to 0. Then distance between this line and point is considered as perpendicular distance, and hence the result is called as perpendicular distance formula. To find the distance between any 2 points, we can make the use of distance formula, but to find the distance between a point and the line, we have to make the use of perpendicular distance formula. In this one, perpendicular distance of a line ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, from the point x1 comma y1 is given by perpendicular distance of a line ax plus by plus c equal to 0 from the point x1 comma y1 is given by ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. Modulus of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. Now here, how to make
the use of this result. In this one, equation of line should be in general form or standard form, in which right side should be 0, means all the terms in the equation must be on left hand side. Then coordinates of the point x1 comma y1 we have to substitute in the left side of the equation, म्हणजेच x च्या जागी x1 y च्या जागी y1 ज्या पॉइंट पासून डिस्टन्स फाइंड करायचे तो पॉइंट त्या इक्वेशनच्या लेफ्ट साइड मध्ये सबस्टिट्यूट करायचा, डिवाइडेड बाय ऑन द डिनॉमिनेटर स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x its square plus coefficient of y its square, that is ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square is the perpendicular distance formula. Using this result, consider equation of line is given x plus 2y minus 5 equal to 0, and we have to find the perpendicular distance of this line from the point 3, 4. 3, 4 we have to consider as x1, y1. Substitute this point in the equation. x च्या जागी x1 substitute करायचा आहे, म्हणजेच x च्या जागी 3 plus 2 into 4 minus 5 divided by square root of x च्या कोएफिशिएंट चा स्क्वेअर प्लस y च्या कोएफिशिएंट चा स्क्वेअर, that is 1 square plus 2 square equal to 8 plus 3 means 11. 11 minus 5 is 6 upon root 5. So distance is 6 upon root 5. Modulus यासाठी की हे कॅल्क्युलेशन जरी निगेटिव्ह आलं, distance is always positive, and in this case the distance is 6 upon root 5. So here perpendicular distance formula is used to find the perpendicular distance between a point and the line. Point is x1 comma y1, and equation of line is in the general form ax plus by plus c equal to 0. Write down this.
Next one is the distance between two lines. To find the distance between two lines, distance चे तीन रिझल्ट. पहिला रिझल्ट डिस्टन्स फॉर्म्युला म्हणजेच दोन पॉईंट मधला डिस्टन्स. त्यानंतर दुसरा रिझल्ट म्हणजे एक पॉईंट आणि एक लाईन यांच्यामधला डिस्टन्स. आणि तिसरा रिझल्ट म्हणजे दोन लाईन्स मधला डिस्टन्स. दोन लाईन्स जर या स्वरूपात इंटरसेक्ट होत असतील, यांच्यामधला जर आपण डिस्टन्सचा विचार केला तर यात समजा हा एक पॉईंट आणि हा एक पॉईंट हे जॉईन केले, डिस्टन्स फाइंड केला. त्यानंतर हा पॉईंट आणि या ठिकाणचा पॉईंट जर जॉईन केला डिस्टन्स डिफरंट येईल. या ठिकाणचा एक पॉईंट या ठिकाणचा एक पॉईंट घेतला, डिस्टन्स डिफरंट येईल. लाईन्स म्हणजे अप टू इन्फिनिटी आपण एक्सटेंड करू शकतो. पुन्हा या दोन पॉईंट्सचा जर डिस्टन्स घेतला तर ते 0 येईल. म्हणजे इंटरसेक्टिंग लाईन्सच्या मधला डिस्टन्स आपण फाइंड करू शकत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये कुठल्याच दोन पॉईंट मधला डिस्टन्स हे आपल्याला किंवा थ्रूआउट कॉन्स्टंट मिळणार नाही. प्रत्येक दोन पॉईंट मधला डिस्टन्स हे आपल्याला डिफरंट मिळेल. दॅट्स वाय वी कॅन फाइंड ओनली द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. दोन लाईन्स जर पॅरलल असतील तर त्यांच्यामधलंच डिस्टन्स आपण फक्त फाइंड करू शकतो. सो हियर consider these two are the parallel lines. These lines are parallel means the perpendicular distance between every two corresponding points is always same, always constant. Or distance between the parallel lines is always same or always constant. Means here we have to find only the distance between the parallel lines. So here next result is find distance between parallel lines. Now here consider L1 and L2 are any two lines. We can find the distance between these two lines by using two methods. First one, if we have the coordinates of any point on this line L1 and equation of line L2, that is suppose ax plus by plus c equal to 0. L1 या लाईनवरच्या कोणत्याही एका पॉईंटचे कोऑर्डिनेट आपल्याला माहित आहेत आणि L2 या लाईनचं इक्वेशन माहित आहे. अशा वेळी आपण या दोन लाईन्स मधला डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी आताच पाहिलेला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करू शकतो. कारण हा पॉईंट आणि ही लाईन यांच्यामधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजेच त्या दोन लाईन्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असणार आहे. हा रिझल्ट यूज कधी करता येईल? पण दोन लाईन्स पॅरलल आहेत, एका लाईनवरच्या पॉईंटचं कोऑर्डिनेट माहीत आहेत आणि दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन माहीत आहे. अशा वेळी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून आपण पॉईंट पासून लाईनचं डिस्टन्स फाइंड करू शकतो. ही एक मेथड, ही एक प्रोसेस. अल्टरनेटिवली instead of coordinates of any one point on the line L1, if we have given equations of two lines L1 and L2, L1 आणि L2 या दोन्ही लाईन्सचे इक्वेशन्स आपल्याला दिलेले असतील तर आपल्याला हा डिफरंट फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. दोन लाईन्स पॅरलल असतील तर त्यांच्यासाठी कंडिशन काय? Here slopes are equal. If the two lines are parallel, then their slopes are equal. त्या दोन लाईन्सचे स्लोप इक्वल आहेत. स्लोप कसा फाइंड करतो आपण? इक्वेशन वरून. समजा ax plus by plus c equal to 0 हे इक्वेशन दिलेले आहे आपल्याला लाईन L2 चा. लाईन L2 चा स्लोप काय येईल? मायनस a अपॉन b. लाईन L1 चा पण स्लोप काय आला पाहिजे? मायनस ए अपॉन बी यायला पाहिजे. याचा अर्थ एवढा पार्ट जो असेल तो दोन्ही इक्वेशन मध्ये सेम राहील.
ax प्लस बी वाय ही टर्म लाईन L1च्या इक्वेशनमध्येही येणं आवश्यक आहे, कारण लाईन L1चा पण स्लोप किती पाहिजे, मायनस ए अपॉन बी. ॲज द टू लाईन्स आर पॅरलल मीन्स देअर स्लोप शुड बी इक्वल. यात ax प्लस बी वाय हा पार्ट दोन्ही इक्वेशनमध्ये सेम असेल इफ द लाईन्स आर पॅरलल. डिफरन्स असेल तो फक्त कॉन्स्टंटमध्ये. या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट C1 कन्सिडर करू आणि या इक्वेशनमधला कॉन्स्टंट C2. ax plus by plus C1 equal to 0 is the equation of line L1 and ax plus by plus C2 equal to 0 equation of line L2. आता यात दोन्ही लाईन्सचे स्लोप इक्वल आहेत, मायनस ए अपॉन बी मायनस ए अपॉन बी, म्हणजेच या लाईन्स पॅरलल आहेत. यांच्यामधला डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सो हियर डिस्टन्स बिटवीन लाईन्स ax plus by plus C1 equal to 0 and ax plus by plus C2 equal to 0 is given by modulus of C1 minus C2 upon square root of a square plus b square. मॉड्युलस ऑफ C1 मायनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आता यामध्ये दोन्ही इक्वेशन्समध्ये कॉन्स्टंट टर्म डिफरंट असेल C1 C2 आणि त्यामुळे त्या दोन टर्मचा डिफरन्स घ्यायचा आहे C1 मायनस C2. आणि स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर लिहिताना या दोन्ही इक्वेशनमध्ये ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज इक्वल असणार आहेत. मॉड्युलस ऑफ C1 minus C2 upon root of a square plus b square will be the distance between these two parallel lines. याचा यूज करत असताना for example if we have given the equation of line as dx plus 2y minus 9 equal to 0 and 6x plus 4y plus 7 equal to 0. या दोन लाईन मधला डिस्टन्स येईल का फाइंड करता. आधी कोएफिशिएंट चेक करायचे. दोन्ही इक्वेशन मध्ये x चे कोएफिशिएंट सेम आहेत का, नाही. y चे कोएफिशिएंट नाही. पहिल्या लाईनचा स्लोप काय तो -3/2. दुसऱ्या लाईनचा स्लोप -6/4, म्हणजेच तो पण काय तो -3/2. याचा अर्थ स्लोप इक्वल आहे, म्हणजे या लाईन्स पॅरलल आहेत. आणि जर लाईन्स पॅरलल असतील तर त्यांच्यामधला डिस्टन्स फाइंड करता येईल. पण हा डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करण्यापूर्वी कोएफिशिएंट फक्त प्रोपोर्शनमध्ये असून उपयोग नाही, ते कोएफिशिएंट आधी इक्वल करावे लागतील. म्हणजे एकतर सेकंड इक्वेशनला 2 ने डिवाइड करावं लागेल किंवा फर्स्ट इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. नाही तर 2 ने डिवाइड करून फ्रॅक्शन तयार करण्यापेक्षा फर्स्ट इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करणं कन्व्हिनियंट आहे. म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन काय येईल, 6x प्लस 4y मायनस 18 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. आणि आता आपण डिस्टन्स फाइंड करू शकतो C1 मायनस C2. C1 म्हणजे काय, C1 म्हणजे -18 होईल, आता -9 होणार आहे. आणि C2 +7, पण तो आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचा आहे, म्हणजे येईल तो -7 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ए आणि बीच्या व्हॅल्यू आता 3 आणि 2 घेता येणार नाहीत. 6 आणि 4, 6 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर -18 -7 -25. पण मॉड्युलस असल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू काय येईल 25 अपॉन रूट ऑफ 36 प्लस 16 that is 52 will be the distance between required parallel lines.
दोन पॅरलल लाईन्स मधला डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला मॉड्युलस ऑफ C1 मायनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला यूज करत असताना केअरफुली दोन लाईन्स आधी पॅरलल आहेत की नाही ते चेक करायचं, म्हणजे त्यांचे स्लोप इक्वल आहेत का ते पाहायचं. स्लोप इक्वल आहेत, पण जर कोएफिशियंट सारखे नसेल तर ते कोएफिशियंट इक्वल करून घ्यायचे आणि मगच हा रिझल्ट आपण यूज करू शकतो.
next point is the section formula. Very most important result from the coordinate geometry as well as required for vectors also. सेक्शन फॉर्म्युला याचा यूज कशा पद्धतीने केला जातो, विथ स्टेटमेंट हा लक्षात घ्यायचा आहे. इफ ए अँड बी आर एनी टू पॉइंट्स having coordinates x1 y1 and x2 y2, x1 y1 and x2 y2, this segment AB is divided by point P in the ratio m is to n. This point P is called point of division. Point P is called point of division, and if this point divides segment AB in the ratio m is to n, point P divides segment AB in the ratio m is to n. In this case, point P lies in between A and B, so this type of division is called internal division. सेक्शन फॉर्म्युला दोन प्रकारच्या डिव्हिजनसाठी यूज केला जातो, एक म्हणजे इंटरनल डिव्हिजन आणि दुसरा एक्सटर्नल डिव्हिजन. इन दिस केस, इफ पॉइंट P divides segment joining points A in bracket x1 y1 and bracket x2 y2, internally in the ratio m is to n, internally in the ratio m is to n, then the coordinates of point P, means coordinates of point of division, we can find by using section formula. सेक्शन फॉर्म्युलाचा वापर कशासाठी करायचा आहे की जो डिवाइड करणारा पॉइंट आहे, पॉइंट ऑफ डिव्हिजन, या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट फाइंड करण्यासाठी सेक्शन फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सो हियर कन्सिडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x, y, then coordinates of point P, coordinates of point P are given by x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y equal to my2 plus ny1 upon m plus n. रिझल्ट केअरफुली यात डायग्राम प्रत्येक वेळी सेक्शन फॉर्म्युला यूज करताना पहिल्यांदा डायग्राम घ्यायची. पॉइंट ए, पॉइंट बी, रेशो m इज टू n. रेशो हा नेहमी AP अपॉन PB इक्वल टू m अपॉन n या फॉर्ममध्ये असेल. AP अपॉन PB इक्वल टू m अपॉन n. आणि फॉर्म्युला यूज करत असताना x ची व्हॅल्यू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन्स लक्षात घ्या कशा प्रकारचे येते. P या पॉईंटचा ए साईडचा जो पार्ट आहे तो आहे m, तो मल्टिप्लाय होईल B च्या x कोऑर्डिनेटला, आणि n मल्टिप्लाय होईल A च्या x कोऑर्डिनेटला. m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. आणि y कोऑर्डिनेट फाइंड करण्यासाठी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. This one is the section formula for internal division. It comes.